السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی عمدہ بیان لے کر کے آیا ہوں سید امین القادری صاحب کا، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دل سے سنیں۔ سمجھ لیا تو تم اپنے مقدر پہ رشک کرو گے۔ کوئی سکندر اور کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے سامنے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ 16 سال محنت کر کے جس نے جنگل و بیابان میں گھاس پھوس پر سویا اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب جنازے میں گیا تو خالی ہاتھ گیا اور اس کو کیا ملا؟ آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت ملی اور ہاتھ خالی گیا، لیکن سنیو اس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور تمہیں اللہ کا محبوب ملا ہے، تمہیں مالک کونین ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں، اور تم جب دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اپنے جنازے میں ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جاؤ گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم دامن مصطفیٰ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ ارے یہ انسان کیا انسان، فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ کس بنیاد پر؟ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ اگر رہ گیا، جنازے میں تم دامن مصطفیٰ لے گئے، فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے۔ تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری قبر میں سمٹ آئے گی اور تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم نبی سے وفا کر لو گے، رسول اللہ سے وفا کر لو گے۔ تم سب کے سب عاشق رسول ہیں۔ اب بس ایک بات کر کے بات پوری کر لینا ہے، جتنی دیر میں آپ سمجھ لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی سے وفا کسے کہتے ہیں؟ نبی یہ پاک سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ تم سب عاشق رسول ہو نا میرے بھائی، تو اب بتاؤ رسول اللہ سے ہمیں وفا کرنا ہے، اللہ ہمارا ہوگا اگر ہم نے نبی سے وفا کر لی۔ اقبال نے تک کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ ارے تم اللہ اکبر بٹیا کی شادی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ نوکریاں کیا چیز ہے، دنیا تمہاری غلام بن جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ نیند کی گولی کھا کر کے تمہیں نیند نہیں آتی، نیند کیا چیز ہے، جنت تمہارے پاس سمٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نبی سے وفا کر لو میرے بھائی، نیند کیا چیز ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر۔ وہ بغداد کا بہلول جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ گھروندہ بنا کر جنت بھیجتا ہے بادشاہ کی بیوی کو۔ اللہ اکبر۔ نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، قمقمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، وارسی، مداری سب پڑھنے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا، اگر نبی کی وفاداری ہے تو تم قادری ہو، ورنہ تم قادری کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم چشتی ہو، ورنہ تم چشتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم مداری ہو، ورنہ تم مداری کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم رضوی ہو، ورنہ رضوی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آپ کہیں گے امین القادری یہ نبی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور بات پوری ہوگی، کیونکہ بات ہو چکی۔ 1.25 گھنٹہ جب نبی
की नात हुई आए तो है। बात हो गई। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिक्र नज्म में किया जाए या नस्र में किया बहुत जाए, खूब। जिक्र जिक्र होता है, महबूब का जिक्र जिक्र होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ दो सवाल करना है मुझे आपसे, क्या हम नबी के वफादार हैं? अल्लाह अकबर। मिसाल के जरिए समझो, एक बंदा है, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हो, और याद रखना तकरीर इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जाती, दिल का दर्द ही संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई दिल का दर्द बयान करता है तो आदमी कान लगा कर सुनता है, क्या कह रहा है जरा सुनो तो सही, बाद में नतीजा निकालेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना मेरे भाइयों, एक बंदा है, क्या हम नबी के वफादार हैं? हाँ या नहीं, कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है आपको, कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह। क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूं, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूं, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूं। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूं। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूं। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सराहने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सियाह जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो। क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों
फजलों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है, दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई।